ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। देश च हर दिन बन रहा है कोरोना का नवा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटिया च 3.5 लाख तो ज्यादा केस, करीब 2800 मौतां। पंजाब दे विच भी हालात बेकाबू, एक ही दिन च रिकॉर्ड 7000 केस। कोरोना संकट च रोहतक पीजीआई ने खड़े कीते हथ। नवे मरीजां नूं दाखिल करन तो कीता इनकार। ऑक्सीजन की घाट का दिता हवाला। हरियाणा च ऑक्सीजन की घाट बनी काल। गुरुग्राम और रेवाड़ी के निजी हस्पतालों च 8 मरीजों की हुई मौत। प्रशासन ने लिया नोटिस, हस्पतालों तो मंगी रिपोर्ट। ऑक्सीजन की घाट नूं लैके एक्शन च हरियाणा के मुख्यमंत्री अज पानीपत, हिसार और फरीदाबाद के ऑक्सीजन प्लांटां दा करनगे दौरा। अमृतसर च कोरोना मरीजों की मौत मामले च अज सौंपी जा सकती है जांच रिपोर्ट। ऑक्सीजन की घाट कारण निजी हस्पताल च 6 मरीजों ने तोड़िया सी दम। अज फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू का घेराव करेगा यूथ अकाली दल। मंडियां च किसानां नूं पेश आ रही दिक्कतां खिलाफ करनगे प्रदर्शन। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। दस दईए कि पिछली बार जमानत मिलते सार ही दूजे केस च पुलिस ने दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार कर लिया सी। दीप सिद्धू जेल तो बाहर नहीं आ सकिया सी, पर अज दीप सिद्धू शाम तक या फिर किसी भी वेले उस तो पहला जेल तो बाहर आ सकता है। दीप सिद्धू दे लई एक वड्डी राहत की खबर है कि आखिरकार इन्ना लंबा समा जेल दे विच गुजारन तो बाद दीप सिद्धू नूं राहत मिली है। लाल किला हिंसा मामले च 26 जनवरी नूं जो कुछ होया सी उस मामले दे विच दीप सिद्धू नूं गिरफ्तार किया गया सी। शंकर आनंद साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शंकर, ये बड़ी राहत की बात दीप सिद्धू के लिए। पिछली बार तो बाहर निकलकर नहीं देख पाए थे दीप सिद्धू, लेकिन आज बाहर निकलेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर देखिए, दीप सिद्धू के लिए काफी राहत की खबर कही जा सकती है। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किला के अंदर में उग्र हिंसा के मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में कई अलग अलग थानों में कई अलग अलग मामलों के तहत इसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इसके साथ साथ कई अन्य दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी कई अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। कुछ दिनों पहले दीप सिद्धू को एक मामले में जमानत मिली थी और उस दिन अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज दीप सिद्धू तिहाड़ जेल से बाहर आएगा। लेकिन उसी दिन दिल्ली पुलिस की टीम ने एक दूसरे केस में बकायदा क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो उस दिन उसका जेल से निकलना बाहर बोल रद्द हो गया था। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा यानी ASI द्वारा जो एक मामला दर्ज किया गया था, आज उस मामले में उसे जमानत मिली है। और आज एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम में 6 बजे तक 6 से 6:30 बजे तक में दीप सिद्धू तिहाड़ जेल से बाहर आ सकता है। तो कहीं न कहीं दीप सिद्धू और दीप सिद्धू के जो समर्थक हैं उसके लिए एक राहत भरी खबर कही जा सकती है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दर्ज FIR मामले में आज उसे जमानत मिल गई है और आज देर शाम तक उसकी रिहाई भी जो है तिहाड़ जेल से हो जाएगी। तो शाम में जब जिस वक्त तिहाड़ जेल से उसकी रिहाई होगी, उसके तमाम जो कागजी कार्रवाई जो है वो तकरीबन 1 घंटे के बाद वो स्टार्ट होगी, क्योंकि कोर्ट से वो दस्तावेज को भेजा जाएगा तिहाड़ जेल। उसके बाद शंकर, आप बने रहे हमारे साथ। फिर से आपका रुख करते हैं। फिलहाल साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर जुड़े ने, किसान आगू ने। तो बूटा सिंह जी, पिछली बार तो जेल तो बाहर नहीं आ पाया सी दीप सिद्धू, पर हुण दूजे केस दे विच भी जमानत मिल गई है। किस तरह देखदे हो? हेलो बूटा सिंह जी, तुसीं मैनूं सुण सकदे हो?
हाँ जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो ये सबसे जायज है, सरकार ने खड़े हुए सारे देखेंगे जगह कानून का जेडे भी इसको सपोर्ट करते हैं आंदोलन उन्होंने पर्चे किए हुए उन्होंने पर्चे नहीं जाएंगे तो मिलनी ही समाज संकट वधिया ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸੁਰ ਨੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ किसान जथेबंदियां दे। शंकर आनंद साडे सहयोगी जुड़े ने। तो शंकर, हालांकि अब किसान नेता जो है वो स्वागत भी कर रहे हैं फैसले का और दीप सिद्धू को लेकर भी उनके सुर बदल चुके हैं, जो कि पहले सीधे तौर पर 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ हंगामा उसके लिए दीप सिद्धू को जिम्मेवार ठहराया जा रहा था। तो इसके साथ ही शंकर एक बात और जानना चाहेंगे कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी अब जमानत देते समय जो लगाई गई हैं अदालत की ओर से, उसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो लगाए गए हैं दीप सिद्धू के खिलाफ बकायदा वो वही है जो पुराने मामलों में जमानत देते वक्त में कहा गया था कि वो भारत छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और अगर वो भारत छोड़ने से पहले अगर कुछ ऐसी उसके जो चीजें चल रही हैं तो इसके तमाम जो जानकारियां जो है वो दिल्ली पुलिस को देगी और दिल्ली पुलिस को बकायदा ये सूचित करेंगे कि वो कहाँ जा सकते हैं या कहाँ जाना चाहते हैं। इस बीच वो अपना ना मोबाइल नंबर ना ईमेल आईडी वो चेंज नहीं कर सकता है। जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो दिया गया है दिल्ली पुलिस के पास वो नंबर मौजूद रखना होगा और उसे ना हटाना होगा ना बंद करना होगा। इसके साथ ही अगर एक शहर से दूसरे शहर अगर वो जा रहा है या लोकेशन चेंज कर रहा है तो इसकी भी जानकारी उन्हें दिल्ली पुलिस को देनी होगी और उससे जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स जो है बकायदा वो दिल्ली पुलिस को देने होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जमानत देने से पहले उन्हें कई जो टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में बताया है कि क्या उन्हें करना है। बिल्कुल शंकर, तो शर्तों के समेत जमानत दी गई है। फिलहाल मनजीत सिंह राय साडे नाल जुड़े ने किसान आगू। तो मनजीत सिंह राय जी, दूजे केस दे विच भी दीप सिद्धू नूं जमानत मिल गई है, किस तरह देखदे हो? इस तरह जी जो कानून है कानून के मुताबिक अगर उसको जमानत मिली है तो ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਰਟ ਹਾਂ नहीं, पर मनजीत सिंह राय जी, हुण तुहाडा किसान जथेबंदियां दा दीप सिद्धू नूं लैके अगे रवैया किस तरह दा रहण वाला है? क्योंकि पहलां तां जो कुछ 26 जनवरी नूं होया उस दे लई लखा सिधाणा दीप सिद्धू नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा सी, पर हुण लखा सिधाणे दी वापसी हो गई है। दीप सिद्धू नूं लैके की सोच रहीआं ने जथेबंदियां? मैं मनजीत सिंह दूसरा बोल रहा जी, तुसीं जथेबंदी दूसरी नाल गल करो। मैं मनजीत सिंह राय बोल रहा नेशनल कमीशन दा वाइस चेयरमैन बोल रहा सबका, एंड मेरा जथेबंदी का कोई संबंध नहीं है। तो प्लीज फाइंड आउट द नंबर ऑफ दैट पर्सन। मनजीत सिंह राय बिलोंग्स टू गढ़शंकर। जी शुक्रिया मनजीत सिंह जी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल जुड़न दे लई। तां फिलहाल किसान जथेबंदियां दा किस तरह दा रिएक्शन रहिंदा है, की कुछ सोचदे ने, वो भी तुहानूं दस्सांगे दीप सिद्धू नूं लैके, क्योंकि पहलां दीप सिद्धू नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा सी, पर क्योंकि पिछले कुछ दिनां दे विच जरूर किसान जथेबंदियां दे सुर दीप सिद्धू नूं लैके बदले ने, क्योंकि लखा सिधाणा दी जदों मोर्चे च वापसी हुई है ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਗੌਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਔਰ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਤਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣ ਜੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੜਫ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਸ ਉੱਠੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰੇ ਪਏ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਆ ਖੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਿਮਾਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਵੇਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਵੇਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਮੇਨ ਸਾਧਨ, ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਵੇਚ। ਬਾਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਗਈ, 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪੇ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਲਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।